میں ہوں ایک کتاب جس نے لاکھوں زندگیاں بدلے ہیں۔ میں نے بے پناہ غم کے اندھیروں میں اجالے بھرے اور نا امید دلوں میں اختیار کا چنگاری جگائی۔ میں ہوں تحت شعور کی طاقت، اور آج میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں صدق و تحقیق کے ساتھ روحانی سچائیوں کے سائے میں۔ آپ کے اندر ایک طاقت ہے، بے حد، بے رنگ، بے سیم، ایک ایسی طاقت جو آپ کے جذبات، آپ کی صحت، آپ کے رشتے اور آپ کی قسمت کو تعمیر کرتی ہے، مگر اکثر آپ اس تحت شعور سے نا آشنا رہتے ہیں۔ یہ طاقت آپ کا تحت شعور ہے، یعنی آپ کا سب کانشس مائنڈ۔ اسی کو سمجھنا اور اسی سے رابطہ قائم کرنا ہی زندگی کا بارود خانہ کھول دینا ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتی ہوں ایک رہائی کے سفر پر، جہاں آپ بااختیار ہو کر اپنی قسمت لکھ سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو قوت دے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو نرمی، کمال اور برکت سے بھر سکتے ہیں۔ آئیے پہلے اس شخص کو سمجھتے ہیں جنہوں نے مجھے تخلیق کیا۔ مجھے ڈاکٹر جوزف مرفی نے لکھا، ایک ایسے انسان نے جو 20ویں صدی کے مشہور معلموں، روحانی رہنماؤں اور لکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے اسلام، ہندو دھرم، بدھ مت اور عیسائیت کا گہرا مطالعہ کیا اور ہر دن اپنی زندگی میں روحانی علم کا تجربہ کیا۔ وہ یہ مانتے تھے کہ زندگی کا اصلی تعمیری راز انسان کے تحت الشعور میں چھپا ہوتا ہے۔ انیس میں انہوں نے لاس اینجلس میں ایک روحانی مرکز قائم کیا، جہاں ہر ہفتے لاکھوں افراد ان سے علم اور روشنی کا سبق لیتے۔ اس کتاب کا 100 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہوا اور پوری دنیا میں اثر دکھایا۔ میں نے بیمار شخص کو شفا دی، دل ٹوٹے ہوئے لوگوں میں محبت دوبارہ جگائی اور بے روزگار افراد کو رزق کا راستہ دکھایا۔ آج میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی زندگی میں نیا سورج طلوع کرنے کے لیے۔ اب سوال یہ ہے، کیا تحت الشعور کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا زندگی کے پرانے نقش مٹائے جا سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں۔ پہلا قدم تصور۔ تصور آپ کے تحت الشعور کی زبان ہے۔ جس طرح بچہ تصویروں کو سمجھتا ہے، آپ کا تحت الشعور بھی تصویروں سے متاثر ہوتا ہے۔ روز صبح اور رات صرف 5 دفعہ ایک اچھی منظر کشی کریں، اپنے آپ کو صحت مند دیکھیں، خوشحال رشتے میں محسوس کریں، رزق میں کامیابی کا تصور کریں اور اپنی دعاؤں کو قبول ہوتا محسوس کریں۔ آپ جو محسوس کرتے ہیں وہی تحت الشعور میں اترتا ہے۔ دوسرا قدم تأکید، ایفرمیشنز۔ جب لفظ روح سے نکلتے ہیں تو وہ تحت الشعور میں بس جاتے ہیں۔ روز کہیں، میں کامیاب ہوں، میں برکت والا ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، جو کچھ مانگتا ہوں مجھے ملتا ہے۔ یہ لفظ حکم ہیں۔ تحت الشعور انہیں قانون بنا کر عمل میں لاتا ہے۔ تیسرا قدم جذبات سے بھرپور تکرار۔ تحت الشعور صرف لفظوں کو نہیں، جذبات کو سنتا ہے۔ جب دعا مانگیں یا تاکید کریں تو محسوس کریں جیسے وہ ہو چکا ہے۔ سوچئے آپ کا خواب پورا ہو رہا ہے، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کی روشنی، سب محسوس کیجئے۔ یہی ہے جذبات سے پروگرامنگ۔ چوتھا قدم نیند سے پہلے کی دعا۔ جب آپ سونے لگتے ہیں، آپ کا شعور سوتا ہے، مگر تحت الشعور جاگتا رہتا ہے۔ یہی وقت ہے جب آخری سوچ نہ صرف سنی جاتی ہے بلکہ قبول بھی ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے کہیں، میں صحت مند ہوں، میں سکون میں ہوں، میں وہ سب حاصل کر رہا ہوں جو اللہ نے میرے لیے لکھا ہے۔ تحت الشعور ان باتوں کو سچ سمجھتا ہے۔
और अगले दिन की तकदीर को इन्हीं जज्बात से तामीर करता है। हकीकी जिंदगी की कामयाबियां, सच्चे वाकयात। पहली कहानी, कैंसर से शिफा। एक औरत जिसे डॉक्टरों ने इब्तिदाई दर्जे का कैंसर बताया। केमोथेरेपी एक रास्ता था, मगर उसने कुछ और चुना। रोज वो कहती, मैं अल्लाह के निजाम की तजल्ली हूं, मेरे अंदर हर खुलिया सेहत से भरपूर है। वो सिर्फ लफ्ज नहीं दोहराती थी, वो उन्हें महसूस करती थी। 6 माह बाद उसकी रिपोर्ट से साफ थी। डॉक्टर हैरान, मगर वो जानती थी उसका तहत-उश-शऊर सुन चुका था। दूसरा वाकया, कराची के वकील की कहानी। कर्ज, तन्हाई और नाउमीदी। उसने रिश्वत लेना छोड़ा था और क्लाइंट्स भी कम हो गए थे, मगर उसने एक वजीफा अख्तियार किया। मैं फरागी में हूं, अल्लाह ने मेरे लिए हलाल रिज़्क़ के दर खोल रखे हैं, मैं बाइज़्ज़त रोजगार का हकदार हूं। 3 हफ्तों में एक पुराना क्लाइंट वापस आया, फिर एक कंपनी ने रिटेनर रख लिया। 6 माह बाद कर्ज उतर गया और जिंदगी बदल गई। तीसरा वाकया, इसातिज़ा का खौफ। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जो माइक देखकर कांपने लगता था, हाथ लरजते, आवाज बंद और सब कुछ भूल जाता। फिर उसने एक रोजाना की तकरार अपनाई, मैं ताकत से बोलता हूं, लोग मेरे लफ्जों में रोशनी महसूस करते हैं। 6 हफ्तों में पहला मुकम्मल लेक्चर दिया। आज वो पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनर है। नबी ने फरमाया, जब दुआ मांगो तो यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह जरूर कबूल करेगा। तिरमिज़ी, यकीन ही तहत-उश-शऊर का दरवाजा है। जब यकीन होता है तो दुआ तकदीर बन जाती है। हर दिल जो टूटा है, हर शख्स जो पुरानी चोट लेकर चल रहा है, मैं उसके लिए हूं। आपका तहत-उश-शऊर सिर्फ आपकी सोच नहीं, वो आपके माजी का मजमुआ है। जो कुछ आपने बर्दाश्त किया, जो जख्म आपने छुपाए, वो सब उसके अंदर महफूज है, लेकिन उसे बदलने के तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका, नींद से पहले की दुआ। जब आप सोने लगते हैं, आपका शूर सो जाता है, मगर तहत-उश-शऊर जागता रहता है। उस वक्त अपनी आखिरी सोच को निर्मी दें। कहीं, या अल्लाह, मुझे अपनी रोशनी में रख, मैं गुजरा हुआ सब माफ करता हूं, मैं नई जिंदगी का मुस्तहक हूं। ये आखिरी सोच अगले दिन की तकदीर लिख देती है। दूसरा तरीका, आईना मुश्क। सुबह तन्हाई में आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिए, मैं मोहब्बत के काबिल हूं, मैं इज्जत वाला हूं, मैं भलाई, बरकत और खालिस ताल्लुक का हक रखता हूं। रोज 7 मरतबा आंखों में देखकर रूह से बोलिए। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन चंद हफ्तों में तहत-उश-शऊर उसको सच मान लेगा। तीसरा तरीका, दिल की शिफा। पुरानी नफरतें, रंजशें और तल्ख यादें, अब वक्त है कि उन्हें रिहा किया जाए। कहिए, जो कुछ गुजर चुका उस पर मैं राजी हूं, मैं उन सबको माफ करता हूं जिन्होंने मुझे तकलीफ दी, मैं आजाद हूं, मैं रोशन हूं। ये अल्फाज आपके लिए एक तोहफा हैं, आजादी की तरफ पहला कदम। कुरान कहता है, इन्ना अल्लाह मास सबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तहत-उश-शऊर के साथ काम करना सब्र, दुआ और यकीन का अमल है। जब आप खामोश होकर दुआ करते हैं तो अल्लाह के नाम से नई किस्मत लिखी जाती है। मैं हूं एक किताब, मगर दरहकीकत मैं एक आईना हूं जिसमें आप अपना असल चेहरा देख सकते हैं। मैं हूं
वो आवाज जो आपकी दबी हुई ताकत में गूंजती है। मैं हूं वो दुआ जो आपने कभी रात के वक्त मांगी थी और समझा था कि अल्लाह ने शायद सुनी नहीं, मगर वो दुआ आपके तहत शुऊर में उतर चुकी थी और मैं उसकी तकमील का रास्ता बन चुकी हूं। रोजाना 3 बातें कीजिए। एक, सुबह उठकर कहिए, मैं जिंदगी के बेहतरीन लम्हों का मुस्तहक हूं। 2, किसी और के लिए खैर मांगिए, क्योंकि जो आप देते हैं वो तहत शुऊर में गूंज कर आप तक लौट आता है। 3, रोज आईने में देखकर कहिए, मैं सिर्फ जिंदा नहीं, मैं रोशन हूं। खातिमी दुआ, या अल्लाह हमें हमारी सबसे गहरी सोच तक रसाई अता फरमा, हमारी दुआओं को अपने नूर से रोशन कर और हमारे तहत शुऊर को बरकत, खैर और रहमत का खजाना बना दे। आमीन। आखिरी पैगाम, अगर आप ये सुन रहे हैं तो ये आपकी रूह की सदा है, ये आपके अंदर की वो सच्चाई है जो कह रही है बस अब रुकना नहीं। तो आज से नई सोच का इंतखाब कीजिए, नए जज्बात का इजहार कीजिए और नए नसीब का दरवाजा खोल दीजिए। मैं हूं ज़हनी तहतुल शूर की ताकत और मैं अब आपका हिस्सा हूं।